대구의 다양한 공익활동가를 조명하고 공익활동 이야기를 들어보는 시간, 모두의 공익창고 라디오. 저는 대구시민공익활동지원센터 김태현 매니저입니다. 1월에 공익센터의 상근자들이 모여 2024년의 센터 사업을 소개해드리는데요. 벌써 12월이 되어 한 해 동안 진행한 사업에 대해 공유를 해드리는 자리가 왔습니다. 진짜 눈 깜짝할 사이에 2024년이 지나간 것 같은데요. 여러분들도 저와 같은 마음일까요? 공익센터에서는 매월 모두의 공익창고 라디오로 센터의 공익활동 소식을 전해드렸는데요. 2024년 한 해 동안 공익활동가 16명과 11개의 공익활동 이야기를 소개해드렸습니다. 오늘은 시민들의 공익활동을 지원해드린 공익센터의 공익활동 지원러 4명의 이야기를 소개해드리려고 합니다. 에스파의 위플래시 노래를 듣고 잠시 후 공익활동 지원러의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 잠시 기다려주세요. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 이유는 이해 못해. 왜 이제야 너만 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. Under pressure, body sweating. Can you focus? 어디서 내가 좀 buffer. I'm the coldest. 오직 나만 네 입안을 받을 change. Just close your eyes, breathe in. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 집중해 좀 더 think fast. 이유는 이해 못해. 왜 이제 너와 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. Whip whiplash. 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 One look, give 'em whiplash. Fancy. 이건 참 화려해. It's glowing and it's flashy. 알아 적당한 미문지 keep it classy. 따라하지 넌 또 하나부터 10가지. 아닌 척하지. Pressure body sweating. Can you focus? I deliver. I can promise I'm the coldest. 외면해도 소용없지. Don't you play. Just close your eyes, breathe in and visualize. 시작되는 순간 끝나버린 판단. 기회는 오직 one time, unforgettable. 찾아낸 the right line. 사라지지 않아. 너는 생겨 one time, unforgettable. One look, give 'em whiplash. You drop with a big flash. 집중해 좀 think fast. 이유는 이해 못해. 왜 이제야 너와 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 무리해도 can't touch that. I'm the highlight. It's your red light. It's a night so balmy. You know it's my side. 거친 red tide. 만들어갈 history. One look, give 'em whiplash. Beat drop with a big flash. 따라와, 어서 move fast. 이유는 이해 못해. 왜 이제야 너와 did that? Day one 너와 been bad. Don't stop 흔들린 채. 다가와도 can't touch that. Whip whiplash. 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 One look, give 'em whiplash. 지금 여러분께서는 성서 지역 주민들과 이주민들이 함께 만들어가는 FM 89.1MHz SCN 성서 공동체 FM을 듣고 계십니다. 라디오로는 FM 89.1MHz를 맞추시면 되고요. 성서가 아닌 곳에서 청취하시는 분들은 안드로이드 구글 플레이 스토어에서 성서 공동체 FM을 검색하시고 어플을 다운받으시거나 홈페이지 www.scnfm.or.kr로 접속하시면 실시간으로 함께 하실 수 있습니다.
혹시 방송을 놓치셨다면 유튜브에 모두의 공익창고 라디오를 검색하셔서 다시 들을 수 있습니다. 지금 듣고 계신 프로그램은 매월 첫째 주 화요일 오전 11시 방송으로 진행되는 모두의 공익창고 라디오고요. 대구에서 공익활동을 하고 있는 분들과 함께 만들어가는 프로그램입니다. 공익활동에 참여 중인 누구나 이 프로그램의 주인공이 될 수 있으니 여러분들의 많은 참여와 관심 부탁드립니다. 얼마 전에 센터에서 로제의 아파트를 듣고 아카이브 전 홍보 게시물을 만들었었는데요. 로제의 아파트를 듣고 모두의 공익창고 1부 시작하겠습니다. 창이가 좋아하는 랜덤 게임 스타트. 아파트 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 kissy face sent to your phone but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink, dance, smoke, freak, party all night. Come back, girl, what's up? Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Hold on, I'm on my way. Yeah, I'm on my way. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Just meet me at the 아파트 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 just meet me at the 아파트 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 just meet me at the 아파트 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 오늘도 내일도 묵묵히 시민들의 공익활동을 지원하는 공익활동 지원러 4명의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 먼저 간단한 인사와 저희 2024년도에 진행했었던 사업들 한번 소개해드리면 좋을 것 같습니다. 안녕하세요. 저는 공익활동지원센터 변화지원팀에서 일하고 있는 이영규 매니저라고 합니다. 올해는 내 생애 첫 공익활동 씨앗과 시민공익활동가 아카데미, 그 다음에 비영리 공익활동가 리더십 아카데미, 그리고 아카이브 전 진행했습니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 대구시민공익활동지원센터의 김상희라고 합니다. 2024년 1월에 여기 와서 방송을 처음 했는데 지금 바로 또 12월이 됐다니까 너무 감회가 새롭고 올 한해 저는 공익활동 상담소라는 사업과 여러 가지 협력기관과의 네트워크 사업을 진행했습니다. 네, 안녕하십니까. 저는 대구시민공익활동지원센터의 변화지원팀 이태욱 선임 매니저입니다. 올해 저는 비영리 공익활동 스타트업, 좋은변화실험실, 비영리 커뮤니티 캠프, 공공소프트즈, AI 교육, 지속가능 발전 포럼 등등 여러 가지 협력 사업들 진행했습니다. 네, 마지막으로 오늘 라디오를 진행하고 있는 김태연 매니저입니다. 저는 센터의 공익활동 소식을 전달해드리는
홍보와 그리고 비영리 기관들의 역량을 강화하는 역량업, 그리고 공유활동 임팩트 사업을 진행했습니다. 저희 센터에서 2024년에 새롭게 시작한 사업이 있는데요. 비영리 공유활동 스타트업, 그리고 시민공유활동가 아카데미, 그리고 시민공유활동 공농장, 이렇게 세 개를 또 시작을 했었는데 각 사업에 대한 간단한 후기 한번 부탁드리겠습니다. 네, 저는 시민공유활동 공론장을 사업을 맡은 김상인데요. 이 공론장이라는 사업이긴 하지만 작년까지 이어졌던 대구 시민공유활동 이야기 모임이라는 그 사업과 똑같다고 생각하시면 되고, 지역의 어떤 다양한 공유활동 의제들을 발굴하기 위해서 시민들이 어떤 원하는 장소, 원하는 시간에 이야기를 나누고 그 이야기를 의제로 발굴하는 사업입니다. 그리고 사업들을 어떻게 보면 다른 시민들과 함께 토론하는 자리인 시민공유활동 열린 공론장이라는 자리를 저희가 펼쳤고요. 그게 올해는 처음 시도하는 사업이라고 합니다. 스타트업 사업에 대해서 조금 설명드리면 좋을 것 같은데 작년에 스텝업이라는 이름으로 사업을 진행을 했었는데 올해 스타트업이라고 좀 리뉴얼했어요. 그래서 씨앗이 저희 센터의 대표적인 그 시민들을 공익활동을 하는 시민들을 찾아내는 발굴하는 그런 사업이라면 그 발굴된 시민들의 공익활동을 조금 더 성장할 수 있도록 그렇게 지원하는 사업으로 비영리 공익활동 스타트업이라는 사업을 진행했었고 끼리우리, 파괴왕, 플로깅 클럽, 위드 이렇게 5개의 스타트업 팀들을 만나면서 진행했는데 너무 좋았어요. 그래서 올해 좋은 팀들을 많이 만나서 많이 만났고 반가웠던 그런 시간이었습니다. 시민공익활동가 아카데미는 말 그대로 시민분들이 어떻게 하면 공익활동을 좀 쉽게 접하실 수 있을까 고민을 하다가 만든 교육 사업이에요. 올해 총 3회 진행을 했었는데요. 씨앗이나 다른 공모 사업에서 만나보지 못했던 시민분들을 만날 수 있어서 되게 재미있었어요. 특히 마지막 회차가 공익활동 현장 체험으로 이루어져서 시민들이 출자한 태양광 발전소에도 가보고 플로깅도 같이 했었는데요. 현장을 준비하다 보니까 저희도 새로운 경험을 했었고 다른 사업에서는 직접 만나기 어려웠던 어르신분들이나 아이들도 참여를 하기도 해서 더 기억에 남는 것 같아요. 그럼 이 세 분들이 그 새로운 사업을 시작하면서 이제 준비하는 기간이 있었을 텐데 이 새로운 사업을 준비하면서 가장 고민했던 지점이 어떤 게 있을까요? 저는 어떤 팀들이 함께 할 수 있을까 이런 부분들을 좀 제일 시작하는 단계에서 고민을 많이 했었던 것 같아요. 그래서 1월, 2월 사업에 대한 기획 하는 시간들도 있었지만 씨앗 했고 또 작년에 공익활동을 했던 여러 단체들을 만나는 시간들을 가졌는데 그런 시간들을 통해서 올해 또 좋은 팀들을 만날 수 있지 않았나 그런 생각들도 조금 드는 것 같네요. 저는 이제 올해 처음 시도했던 게 시민들과 함께 어떤 열린 공론장을 만들었던 거를 좀 처음 시도를 해서 어떻게 구성을 해야 될까, 어떻게 기획을 해야 될까, 또 그 자리에 오셨던 분들이 어떤 얘기를 할까에 대한 고민을 참 많이 했었어요. 그래서 또 기대했던 만큼 또 오셔서 그런 얘기들을 좀 많이 나눠주셔서 저는 그게 가장 기억에 남고 또 어려웠던 점이었던 것 같습니다. 저는 시민공익활동가 아카데미 진행하면서 우선 어떻게 하면 좀 많은 분들한테 알릴 수 있을까? 그게 제일 고민이 됐었고 공익활동을 하시는 분들 의제가 굉장히 다양한데 좀 쉽게 체험해 볼 수 있고 또 좀 공익활동에 대해서 좀 긍정적으로 생각하실 수 있을 만한 의제가 어떤 게 있을까? 그래서 그걸 가장 고민을 했던 것 같아요. 올해는 환경을 주제로 해서 현장 체험을 했었는데 정말 재밌었습니다. 2024년 센터에서는 다양한 사업들을 진행했었는데 요 진행한 모든 사업들 중에서 가장 기억에 남는 사업들이 있다면 몇 가지씩 소개해 주시면 좋을 것 같습니다. 네. 올해 핫했던 그 노벨 문학상 한강의 채식주의자가 있잖아요. 그래서 우리
좋은 변화 실험실 팀 중에 대구 비건 페스티벌이라고 있습니다. 채식주의자와는 직접적인 상관은 없지만 그래도 지금 이슈되는 부분이 그런 채식주의와 비건에 대한 얘기들이 있을 것 같았는데 뿐만 아니라 그 팀의 성장하는 과정들을 봤을 때는 올해 참 많이 체계적이고 활동 측면에서도 되게 성장했다는 느낌이 들었고 그런 과정을 통해서 다른 시민분들이 참여하는 시민들이 많았다는 게 저는 인상이 깊었습니다. 맞습니다. 저도 그 작년에 비건 페스티벌과 올해 비건 페스티벌 참여를 다 했었는데 작년에는 예스24에서 진행을 했었고 올해는 팩스코에서 진행했었는데 약간 팩스코가 자리가 넓다 보니까 사람들이 참여하기에도 조금 더 편했었고 그 자리 주차장 자리도 좀 마련이 돼 있다 보니까 그런 거를 좀 생각을 하셔서 진행을 하셨는 것 같아가지고 조금 더 이제 성장할 수 있는 계기가 된 것 같아서 저도 좀 그 현장이 기억이 남는 것 같습니다. 저는 제가 진행했던 사업들 중에서 기억에 남는 사업이라 하면 비영리 커뮤니티 캠프가 기억에 남는데요. 지역에 좋은 변화를 만드는 공익활동 단체들이 있어요. 그 단체에서 상근하는 활동가들하고 1박 2일로 지리산에 갔다 왔거든요. 지리산 가가지고 같이 네트워크하고 처음 만나고 이렇게 그런 네트워크의 시간을 보냈었는데 그 시간들이 되게 기억에 남았던 것 같아요. 왜냐하면 저도 처음 보는 사람들이고 낯선 공간에서 나의 이야기를 하고 활동의 이야기를 하고 그렇게 교류를 하면서 조금 가까워진 이 네트워크가 또 지금 당장의 어떤 성과를 보여주지는 못하더라도 내년, 내후년 뭔가 또 계속 연결되는 지점들을 만들어 가지 않을까 이런 생각에서 조금 많이 기억에 남았고 얼마 전에 또 후속 모임을 했었잖아요. 되게 반갑고 또 좋더라고요. 그래서 내년에도 또 진행을 한다면 어떻게 진행을 하면 좋을지 이런 고민들도 하고 있습니다. 올해 사업들 중에 지금 제 머릿속에 가득 채운 사업이 아카이브전인데 어제 일처럼 기억에 많이 남는데요. 많은 분들이 오시기도 하고 또 저희 한 해 사업을 다 보여드리는 날이다 보니까 긴장을 되게 많이 했었어요. 그런데 아무래도 사업하시면서 또 고생도 하시고 또 교류도 많이 하시고 하시다 보니까 되게 좋게 봐주셔서 좋았고 또 연초에 만나고 또 이제 만나기가 너무 어렵다 보니까 또 연말에 다 같이 또 만나서 서로 격려하고 응원도 하고 하니까 기분도 좋고 행복했던 시간이었습니다. 저도 2024년도에 진행했던 사업들 중에 가장 기억에 남는 사업은 저희 이태욱 선임 매니저님이 진행하셨던 비영리 공유했던 커뮤니티 캠프가 기억이 남는데요. 이게 약간 저도 공익 활동가 분들과 함께 1박 2일 동안 지리산에 가가지고 같이 활동 이야기도 하고 그리고 서로의 이야기도 들어보는 시간이 흔치 않은 이런 경험인 것 같아가지고 너무도 좋았고 처음에 같이 모여서 이야기할 때는 조금 서먹한 부분이 있었는데 1시간, 2시간 지나고 자기 이야기가 나오다 보니까 서로 공감되는 부분도 있었고 그래서 더 빠르게 이렇게 친해졌던 부분이 있어가지고 저녁에 이제 저녁 먹고 그 같이 모임을 하는 자리에서는 완전 너무 친해진 부분이 있어가지고 이게 같이 활동하시는 분들과 같이 교류하는 이런 시간이 엄청 좋은 시간인 것 같아가지고 내년에도 이런 사업들이 또 계속 진행되었으면 좋겠다는 생각도 들고 요번에 또 같이 후기 모임도 같이 갔었는데 완전 너무 친해져가지고 이게 계속 또 이런 모임이 진행될 것 같아가지고 너무 좋았던 이런 사업이 있습니다. 모두의 공익창고 라디오 1부를 마치고 뉴진스의 OMG 노래 듣고 2부로 이어가겠습니다. 이 노래는 It's about you baby Only you You 내가 힘들 때 울 것 같을 때 기운도 이제 나지 않을 때 It's
you. 날 걱정하니 it's you. 날 웃게 하니 말은 해도 돼. But what do you say? 멀리든 언제든지 달려와. 바쁜 척도 없이 난 나타나. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 말야 He's the one who's living in my system, baby. Oh my God, yes and yes and that. I was really hoping that he will come through. Oh my God, 단 너뿐이야. Asking all the time about what I should do. Now I can never let him go. 너만 생각나 24. 난 행운아야 정말로 I know. 널 알기 전까지는 나 의미 없었어. 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know. I'm going crazy right. 어디서든 몇 번이든 There ain't nothing else that I would hold on to. I hear his words through all the nights. 잠시라도 내 손 놓지만 no. 걱정 없잖아 Cause I got someone. 혼자라도 괜찮아 Cause I love someone. Keep it, give me who is he? 멀리든 언제든지 달려와. 바쁜 척도 없이 넌 나타나. 이게 말이 되니 난 물어봐. 너는 말이야 He's the one that's living in my system, baby. Oh my God, yes and yes and that. I was really hoping that he will come through. Oh my God, 단 너뿐이야. Asking all the time about what I should do. Now I can never let him go. 너만 생각나 24. 난 행운아야 정말로 I know. 널 알기 전까지는 나 의미 없었어. 전부 다 내 맘이 끝이 없는 걸 I know. Just living in my system, baby. I'm going crazy right, baby. I'm going crazy right, baby. My heart is going now. 너랑만 있으면 미소를 개었어. 같은 매워진 더 매워짐. My heart is glowing, it be glowing. Oh my God, yes and yes and that. I was really hoping that he will come through. Oh my God, 단 너뿐이야. Asking all the time about what I should do. Now I can never let him go. He's right there for me 24. 난 행운아야 정말로 I know. 널 알기 전까지는 나 의미 없었어. 전부 다 어떡해. My heart is glowing, it's glowing. My heart is glowing up so I can't sleep at night. 공익활동 지원러 4명과 모두의 공익창고 라디오 계속해서 대화를 이어가 보도록 하겠습니다. 저희 2024년 센터와 함께한 모든 사업팀 중 혹시 기억에 남는 팀이 있을까요? 저는 두 팀이 있는데요. 파교왕하고 비건 페스티벌입니다. 파교왕 같은 경우는 작년에 실험실 사업에 참여하고 파교왕 팀에서도 그렇고 센터에서도 그렇고 서로 조금 아쉬운 부분들이 있었어요. 그래서 올해 비영리 스타트업 사업을 통해서 함께 조금 이 팀의 역량을 성장할 수 있는 그런 방법들이 뭐가 있을까 같이 고민하면서 스타트업을 진행했었는데 결과가 잘 된 것 같아요. 올해 장벽파기 예술제 진행하면서 또 다른 팀과의 연계를 통해서 그런 부분들이 많이 성장했다라는 것들을 느낄 수 있었고 올해 한번 그 비영리 스타트업으로 같이 한 번 더 진행하길 잘했다 이런 생각이 들어서 파교양 팀이 좀 생각이 났었고 비건 페스티벌 팀은 반대로 그 작년에 스텝업을 했고 올해는 실험실을 했는데 이 팀은 꾸준히 뭐랄까요 저희 센터 사업이 단계적으로 설계가 되어 있잖아요. 씨앗, 스텝업, 실험실 이렇게 단계적으로 설계가 되어 있는데 우리가 설계한 대로 씨앗부터 그 시작해서 스텝업으로 성장하고 실험실에서 꽃을 피운 그런 조금 아주 정석적인 팀인 것 같아서 실험실에 참여한 비건 페스티벌 팀이 많이 좀 기억에 남았던 것 같고 작년에도 잘 했었는데 올해 그 팩스코라는 곳에서 진행하면서 되게
진행하는데 기획하는데 되게 꼼꼼하게 세심하게 기획했다라는 것들이 느껴질 정도로 잘 진행해 주셔가지고 그런 부분들도 기억에 남는 것 같고 한 가지 좀 고민이 되는 부분이라면 이제 센터에서는 더 이상 좀 지원 사업을 이어가기가 어려울 수 있겠다 싶은데 이 팀들을 어떻게 또 공익 활동을 지역에서 계속해서 연계할 수 있을지 이런 부분들이 고민인데요. 또 전국적으로 진행되는 공익 활동 지원 사업들을 찾아보고 추천하고 또 연계할 수 있는 작업들을 진행을 해야겠다. 뭐 이런 생각들을 좀 하고 있습니다. 네. 시민공익활동 이야기 모임이라고 하면 진짜 공익활동 처음 시작하는 분들에게 어떻게 보면 입문 과정이라고도 할 수 있는데 그래서 이게 뭐 단체라든가 뭐 어떻게 꾸려진 모임이라기보다는 공익활동을 이야기할 수 있는 아주 단기적인 모임이라서 거기 모임 중에 하나의 의제가 있었는데 되게 관심이 있었던 의제가 자립 청년의 먹거리 자립에 대한 얘기를 했었어요. 그 의제가 관심이 있었고 왜냐하면 그 청년이나 어떻게 새롭게 뭐 독립을 하는 청년들이 뭐 경제적 자립도 있지만 먹거리 자립에 대한 얘기도 한번 해보는 게 좋지 않을까. 왜냐하면 먹고 사는 것도 어떻게 보면 중요한 부분이잖아요. 우리가 편의점에 가서 뭐 컵라면 먹는 것도 중요하긴 하지만 그 식생활이 어떻게 보면 나의 건강과 어떻게 보면 연결되어 있기 때문에 그런 자립 청년들의 먹거리 자립 그 의제가 저는 기억에 많이 남습니다. 저는 올해 라디오 하면서 씨앗 팀들을 많이 소개를 해드렸었는데 이 팀 얘기를 한 번도 안 한 것 같아서요. 환상이라는 팀이 좀 기억에 남는데요. 특수학교 선생님이 이제 환상 모임을 주도를 하시고 거기 아이들이 있었는데 동네의 불편 개선 지도를 만드는 활동을 한 팀이에요. 아무래도 장애 학생들이랑 활동을 하다 보니까 지도의 기호를 설명하는 것에서부터 좀 어려움을 겪으시기도 하고 학교 밖으로 나오면서 이제 크고 작은 뭐 사건 사고들을 또 생기고 그래서 활동을 되게 다이나믹하게 하셨더라고요. 씨앗 활동 기간 내에 지도를 결국 완성하지는 못하셨는데 이 팀이 꼭 지도를 완성하기를 바라는 마음으로 내년에도 만날 수 있으면 좋겠어서 한번 말씀드리고 싶었습니다. 네, 저는 제가 담당했었던 버전업이라는 사업 중에 오션 캠퍼스라는 팀이 약간 기억이 남는데요. 이 팀이 저희 대구 지역에 기반을 하고 있지만 약간 바다의 보건 사업을 진행하고 있는 팀이라 가지고 약간 새롭게 공익 활동을 조금 시작하는 부분이 있어 가지고 요 관심이 많이 가기도 했었고 그 석다현 대표님의 이야기를 저희 모두의 공익 창고에서도 조금 소개를 해드렸던 부분이 있는데 저희 라디오를 들으시고 다른 사업팀에서도 연락이 오셔가지고 같이 활동을 하고 싶다라고 이렇게 저희 센터로 연락이 오셔가지고 같이 이어드리린 요런 기억도 남아 있어가지고 이제 이 오션 캠퍼스가 내년에 저희 공익센터와도 어떤 사업을 같이 진행할 수 있을지 또 기대가 되는 부분이 있어가지고 이 오션 캠퍼스라는 팀이 조금 많이 기억에 남아 있습니다. 그리고 이제 저희 2024년도 저희 지원러들의 이야기도 들어봐야 될 것 같긴 한데요. 저희가 2024년 한 해를 진행하면서 어떤 성장을 했는지 궁금하기도 한데요. 각자 한 번씩 이야기를 해주시면 좋을 것 같습니다. 올해 초에 저희 센터가 사무실 이전을 했어요. 그래서 올해부터 저희가 모든 뭐 교육 행사 할 때마다 나가서 했잖아요. 그래서 행사 짐 싸는 능력이 이제 만렙에 가깝다 이런 생각이 들어요. 그리고 당연히 이제 상상홀이라는 공간이 있어서 거기서 항상 하다가 이제 대관을 하기 위해서 여기저기 알아보는데 아무래도 행사의 비언어적인 그런 것들로도 우리가 주고 싶은 뭐 에너지라던가 그런 이미지들이 있다 보니까 어떤 걸 전달할 수 있을지에 대해서 올해 유독 많이 고민을 좀 했던 것 같고 그때 좀 상황이 생길 때마다 대처하는 능력도 좀 생긴 것 같아요. 저는 센터에서 역량 강화 사업을 진행을 했을 때 어떤 활동가가 저한테 그런 말을 하더라고요. 이제 역량 강화 좀 그만하자. 역량을 이제 그만 강화해도 되지 않겠냐.
그 성장도 이제 그만하고 싶다라는 생각도 조금 솔직한 심정도 들지만 그래도 올해 뭐가 성장했나라는 생각을 하면서 좀 적어봤더니 커뮤니티 캠프 진행하면서 다른 사람들과 이렇게 네트워크하고 좀 알아가고 연결하는 것들 그런 부분들은 조금 성장하지 않았나? 라는 생각이 들었고 내년에는 조금 더 외부의 활동가와 또 외부의 어떤 자원들과 연결되는 그런 힘들을 길러야 하겠다라는 생각들을 좀 했었고요. 개인적으로는 이제 그 육아로 이제 지친 몸을 이끌고 일을 하면서 방전된 체력으로 계속해서 일하는 방법들을 조금씩 터득해가고 있지 않나라는 생각으로 네, 마무리하겠습니다. 뭐 항상 어려워서 어려운 시절에 항상 성장한다는 얘기를 하잖아요. 그래서 저는 조금씩 성장하고 있는데 나도 모르게 성장하지 않았나라는 생각이 들고 그게 옆에 분들이 그렇게 한마디씩 해줄 때 저는 네, 그런 걸 느꼈고 성장하신 것 같아요. 네, 키는 점점 줄어드는데 갱년기가 가면서 그렇지만 마음은 성장하고 있고 그리고 이게 3년 차이잖아요. 3년 차라서 약간 매너리즘에 좀 빠지는 것도 있긴 했어요. 이렇게 좀 더 생각을 더 고민을 해야 되는데 안다고 안 한 것들이 좀 있었는데 내년에 또 한 번 더 다잡고 더 고민하는 그런 공익 지원러가 되겠습니다. 네. 네. 저는 지난 연도에는 사업팀에서 있다가 이번에는 지원팀으로 이렇게 자리를 옮겼었는데 처음 제가 홍보를 맡아서 이제 1년의 계획을 세워가지고 릴스 10개를 찍겠다고 이렇게 말씀을 드렸었는데 저도 릴스 이런 홍보 업무를 처음 맡다 보니까 이거 10개 어떻게 하지 싶어가지고 조금 걱정이 되는 부분도 많았었는데요. 처음 진행했었을 때는 이게 어떻게 해야 될지 고민도 많이 하다가 조금씩 한 3개, 4개 이렇게 컨텐츠가 쌓이면서 그 인스타그램이라든지 페이스북에 오시는 분들도 반응이 조금씩 오시고 구독이나 팔로우도 조금씩 해주셔서 이게 제가 만든 이 영상들이 공익활동에 대한 정보와 그리고 소식들을 조금씩 전달해드리고 있다는 것을 조금 바로 피드백을 받아서 그 여러 개의 리스너들이 조금 많은 도움이 되지 않았나 하는 생각도 들고 이제 영상을 만드는 능력도 조금씩 올라가가지고 1년 동안 영상 만드는 능력은 조금 많이 늘었다라는 생각도 들고 센터에서 상근하면서 같이 또 영상을 만드니까 팀워크도 조금씩 점점 올라가는 것을 느껴가지고 이게 영상뿐만 아니라 같이 활동하고 있는 지원러들과도 조금 다 같이 성장을 한 계기가 되지 않았나 생각이 듭니다. 영상 이야기 하셨잖아요. 그 영상 전에 만든 것들, 그러니까 센터가 이전에 만든 영상들 조회수를 방금 봤는데 몇백 이렇게 되다가 태연 쌤이 이제 계속 그 쌓으면서 이렇게 몇천, 최근에는 만 단위로까지도 찍은 그런 영상들이 또 있어가지고 많이 성장하셨네요. 네, 아주 그런 역량들은 또 확실히 성장하셨지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 어제 아카이브전 영상도 어떻게 보면 이태욱 매니저님이 만드셨잖아요. 업체 하나 차려도 되겠다. 그래서 이사업체와 영상업체 이렇게 만들면 어떨까 연락 생각됐습니다. 네. 다 같이 이제 짐 싸는 능력도 올라갔기 때문에 한 세트로 불려주셔도 괜찮을 것 같습니다. 이제 2024년도도 마무리가 되어 가고 있는데요. 각자 2024년도 한 해 마무리 소감 한마디씩 해주시면 좋을 것 같습니다. 벌써 2024년이 지나갔는데 아까 처음에도 얘기했지만 초반에 여기 와서 저희가 얘기했을 때랑 지금이랑 좀 많이 여유로워졌다는 생각은 들긴 해요. 근데 이제 내년에 또 상황이 저희 센터 상황이 좀 많이 좋지는 않아서 그게 좀 걱정이 되고 그래도 지금까지 같이 성장해 주신 옆에서 도와주신 분들하고 같이 내년에도 함께 잘 지내봤으면 좋겠습니다. 네, 저는 올해 말씀하셨던 것처럼 올해도 외부의 상황은 그렇게 긍정적이지만은 않았던 것 같아요. 근데 올해 재밌었거든요. 우리 상근자들과의 호흡도 좋았던 것 같고 또 같이 활동했던 팀들과의 호흡도 좋았어가지고
그런 부분들 때문에 조금 재밌었는데 내년에는 어떻게 또 이런 힘든 상황 속에서 또 재밌게 이어갈지 팀들과 만나갈지 이런 것들이 기대도 되고 또 걱정도 되는 그런 시점인데 또 잘 해내봐야겠죠? 네, 그렇죠. 화이팅. 화이팅! 저는 올해 작년에 한 해 육아휴직을 하고 올해 복직을 했는데 육아휴직 전에 운영팀에 있었어요. 그래서 2년 3년 만에 사업팀으로 복직을 하면서 갑자기 뭔가 일하는 리듬을 완전히 새로 세팅하는 느낌이어서 되게 혼란스럽고 힘들었고 그래서 좀 의욕적으로 열심히 했던 것 같은데 내년에도 이렇게 열심히 해야 된다고 생각하니까 힘이 좀, 나요. 힘이 납니다. 네, 조금 두렵기도 하지만 그래도 또 동료들을 믿고 한번 열심히 해봐야겠죠. 네, 올 한 해 다들 너무 고생하셨고 같이 서로 도와주셔서 감사드리고 내년에도 잘해봤으면 좋겠습니다. 저도 영규 매니저님 같이 사업팀에서 운영 지원팀으로 바꾸면서 조금 사업의 패턴이라든지 일하는 패턴이 조금 바뀌긴 했었는데 그때마다 김상희 팀장님께서 많이 도와주셔가지고 2024년도도 마무리 잘 된 것 원팀. 같아가지고 조금 마음이 가볍다는 생각도 들고 있습니다. 이렇게 2024년도 한 해도 마무리가 다 되어가는 것 같은데요. 공익센터의 2024년도 공익활동이 끝나고 이제 2025년도 새로운 공익활동이 진행될 것 같습니다. 이렇게 공익활동들이 많이 기대가 되니 2025년도에도 여러분들과 함께 같이 성장하고 기대가 되는 2025년도 많은 관심과 부탁드리겠습니다. 저희 이제 에스파의 슈퍼노바를 듣고 무대 공익창고 마무리하겠습니다. I'm like some kind of supernova. Watch out, look at me go. 힘이 좀 보여. 빛의 core, so high. 문이 열려. 서로의 존재를 느껴. 마치 디스코드. 날 닮은 너 누구야? Drop. 사건을 다가와. 거세게 가져가. that tick bomb. that tick bomb. 감히 건드리지 못할 걸. 누구도 말야. 지금 내 안에선 supernova. Nova. Can't stop. Hyper. Stellar. 멈춰. 그걸 찾아. Bring the light of a dying star. 불러내 내 우주를 봐봐. Supernova. Body bang. Make it feel too right. 휩쓸린 energy so special. 잔인한 queen이며 scene 이제 종결. 이토록 거대한 내 안의 explosion. 내 모든 세포 결로부터 만든 control. 지문은 계속 우린 어디서 왔나 느껴 내 안에서 supernova. Nova. Can't stop. Hyper. Stellar. 멈춰. 그걸 찾아. Bring the light of a dying star. 불러내 내 우주를 봐봐. Supernova. 보이지 않는 힘으로 내게 손 내밀어볼까. 가능한 모든 가능성 무한 속에 너를 만나서 봐줘. Bang bang don't forget my name. Supernova. 사건은 다가와. 거세게 커져가. 질문은 계속돼. 우린 어디서 왔나. 사건은 다가와. 거세게 커져가. Tell me. 우린 어디서 왔나. 우린 어디서 왔나. Nova. Can't stop. Hyper. Stellar. 멈춰. 그걸 찾아. Bring the light of a dying star.
공익센터의 공모사업, 교육 등 소식을 받아보고 싶은 분들은 카카오톡 앱에서 돋보기를 클릭하시고 대구 시민공익활동지원센터를 입력하셔서 채널 추가를 해주시면 공익센터의 최신 소식을 받아볼 수 있고요. 홈페이지에서도 확인할 수 있습니다. 그 외 유튜브 채널, 페이스북, 인스타그램 등이 있으니 구독 부탁드리겠습니다. 엄마 주부 직장인 평범한 가장 평범한 시민이지 어느 날 떠오른 불현듯 아이디어 그냥 내 일상 속에서 기발 재미진 발칙한 상상 망설여 주저하지 마 How about 상담받고 시작해 아이디어 스타트 가정에서 직장에서 학교에서 일상 속에서 생각을 모아보자 사람을 모아 함께라면 무엇이라도 오케이 아이디어 정보 더 필요해 I need information 공익활동 기반에 날개 달아 시민공익 추구해고 내 공익위에 작지만 큰 실천 내놓은 그대란 사람 늘 고마워요 언제나 당신을 기억할게요 늘 모두 위해 든든한 큰 힘이 되어줄 평범한 시민들 늘 감사해요 누구나 좋은 생각 기다릴게요 혼자서는 힘들어도 얘기하고 만나면 가능해요 여러 단체들 함께하면 시너지 효과 쑥쑥 협업 만남 대화 실험 그래서 방법 대안을 찾아요 너도 나도 평범한 시민 누구라도 공익시민 내가 생각한 작은 아이디어 그래서 출발한 플레이어 많은 사람 도움을 주겠어 주저마 시작해 공유메이커 공유한 아이디어 드림 학교 가정 나누어 드림 아이디어 있으면 모두 다 시작해 우리 모두 이루어 드림 밤하늘 수많은 별보다 모래 위 모래만큼보다 함께해 공익을 이뤄줄 아이디어 함께할 시민들이 많아 아이디어 생길 때 거침없이 도전해 힘이 필요할 때 우리가 도울게 평범했던 시민 모두의 공익을 위해 함께해 I wanna be with you cause I love you 고마워 나와 함께 해줘서 아이디어 이룰게 I always on your side Trust me 항상 너의 편이야 우릴 믿어줘 공익활동지원센터 오늘은 2024년 한 해 시민들의 공익활동을 지원했는 공익활동 지원러 4명의 이야기를 들어보았습니다. 각자 맡은 사업에 대해 애정도 많고 공익활동을 하러 오신 시민들에게 최선을 다하여 지원해주고 싶은 마음이 시민들이나 비영리 활동단체 그리고 활동가들에게 전해졌던 한 해였던 것 같습니다. 다가오는 2025년도에도 센터의 공익활동 지원들에게 많은 응원과 관심 부탁드리겠습니다. 오늘 모두의 공익창고 라디오는 이것으로 마치겠습니다. 태연의 들리나요를 듣고 헤어지겠습니다. 이상 진행을 맡은 김태연 매니저였습니다. 조금만 아파도 눈물 나요 가슴이 소리쳐요 그대 앞을 그대 곁을 지나면 온통 세상이 그대인데 그대만 그리는데 그대 앞에선 숨을 죽여요 내게 그대가 인연이 아닌
그저 스치는 순간인 것처럼 쉽게 날 지나치는 그대 곁에 또 다가가 한 걸음조차 제댈 수 없을지라도 서성이게 해 눈물 치게 해 바보처럼 아이처럼 차라리 그냥 웃어버려 점점 다가설수록 자꾸 겁이 나지만 이 사랑은 멈출 수가 없나 봐. 왜 내 사랑만 더딘 거죠? 내 사랑만 힘들죠? 그대 앞에 그대 곁에 있어도 온통 세상이 그대인데 그대만 보이는데 그대 앞에서 난 먼 곳만 봐요. 내게 그대가 꼭 마지막인 것처럼 내게 마지막 순간인 것처럼 쉽게 날 지나치는 그대 곁에 또 다가가 한 걸음조차 제댈 수 없을지라도 서성이게 해 눈물 치게 해 바보처럼 아이처럼 차라리 그냥 웃어버려 점점 다가설수록 자꾸 겁이 나지만 이 사랑은 멈출 수가 없나 봐. 넌 발치서나 잠시라도 그댈 바라볼 수 있어도 그게 사랑이죠. 혹시 이 기다림이 이 그리움이 닿을 때면 들릴 때면 차라리 모른 척 해줘요. 그대에게 갈수록 자꾸 겁이 나지만 이 사랑은 멈출 수가 없나